Sizin bilen matırgının beylemlerini ötkörüp verdik. Kavuk Batası, Tınışkına. Bugünün 2. may, bugün 1. üç günü. Bugün şeyinde kişi Respublika Prezidenti Rustam Nurvaliyev'nin da müracaatı buldu. İlimiz Prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin'in da müracaatı buldu. Bizning bitinde bu 1. mayga kadar uzun aytılgan bu sama izolatsiyada oturup bizning Gruziyada da ko'pgina so'rovlar barliqqa kela turgandir. Narsa ishlarga necha harakat etarga olgan Sonra biz sizni jiyib uzoqqa suzmayshag'ana informatsiyani yetkazishga degan fikrga keldik. Bilganingizcha endi biz akinlab o'z izolyatsiyadan chiqib yo'lda bugungi kunda lekin hali bu aytmaymizdan qo'rqinish ketdi degan so'z tug'il ko'rib turasiz. Stabillashdi deb aytira kerak. Rossiya bo'yicha kunga 10.500, 11.500 tirasında atmalarla tepkiler. Şehir yaptırışlar sonu Tataristan'da o kadar şol 100, 80, 70, %5, şol tirada kan sayımızın dinamika bugünkünde. Bugün Rusya'da indi şehir yaptırışlar 200 mindən, 210 mindən artık bitti. Aytırga kerak. Bu vaqtda endi Rossiya bo'yicha birdan gidetda 2 mingdan ortiq o'lushi var. Tatariston bo'yicha 6 o'lushi informatsiya bunlarda yo'q. Bu vaqtda tirilishlar soni da ko'pgina, umuman tirilishlar soni gidetda 40 ga yaqinlashib keladi. Rossiya bo'yicha aytaman men. Lekin bu aytmay hali birovda birmendi saqlanish arasız işin devam eterge deyiş degan. Birinchidan bu şerinde biz vaziyatga keldi deb aytdilar spesialistlar tarafından da biz aning bilan yasharga aylanirga, deyish saqlanarga aylanirga deyish. Ko'rib turasiz hali shu Xitoyning o'zining Wuhan vizasida da tag'ina bir necha vaqt barqa kelgan. Shunday bo'lgach onlarla tizgine şigine deb aytib bo'lmaydi. Hatta endi Yevropa illarında şiginoga tabara, bu etmey, onlarda da bir nendida qo'rqinish yo'q. O yerdan bir Yevropa qutuldi degan bir nendida bizlarda vaqt yo'q bo'lganda. Bittalar maskadan yuru, peshatkadan yuru. Endi priyatiyalarga aqrnab shuni olib borga ruxsat etib davom etishadi. Hayırlı gün, hürmetli iştekçiler, hürmetli rayondaşlar. Bizning endi 26 mart günü Boshqarma komitetining постановлениесі chiqqan edi. Hozir shunga respublika qaroriga negizlanib, Rossiya Federatsiya qarorlariga negizlanib o'zgarishlar kiritildi. Shuning turida yetkazib ketasam keladi. В связи с угрозой распространения на территории Актанышского муниципального района Республики Татарстан новой коронавирусной инфекции в соответствии с подпунктом Б пункта 6 статьи 4 Федерального закона от 21 декабря 1994 года номер 68 Федеральный закон о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера во исполнение указа президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года, в соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 19 марта, соблюдать режим самоизоляции, не покидать без необходимости места проживания, пребывания, максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами. Второе. Установить, что на территории Актанышского муниципального района Республики Татарстан не допускается проведение досуговых, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках, лесопарках и скверах, торговых и торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового размещения граждан, посещения граждан. Приостановить с 26 марта 2020 года на территории Актанышского муниципального района Республики Татарстан деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, кинозалов, дискотек, детских игровых комнат и иных развлекательных организаций. Bu iş bizim üst güçünde kalır.
Ресторанов также приостановить деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Работу объектов розничной торговли за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров первой необходимости с площадью торгового зала, доступной для посетителей до 400 квадратных метров, при наличии отдельного наружного входа, уличного входа, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки. Рамда Узгарыштаркара, безнем, 400 квадрат метр мейданда болған біздің сату өзектері өзінің ішін башлай ала. Ләкин шул условия білен, әгерде енді мәселе 2 этажлы екен, бір этажға бір вход болырға дейш, а екінші этажға 2 вход. Біздің КБО, универсам, зданиялары бұл категорияға туры келе, шуңа көрә инде алар үзләренең эшләрен дәвам итә алачаклар. Также запретить деятельность бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан. Запретить гражданам от посещения религиозных объектов. Запретить до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки оказание услуг по предоставлению кальянов для курения, применение кальянов на принадлежащих территориях, вход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, оказание услуг в транспортных средствах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая такси, а также нахождение граждан в общественных местах без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, маски, респираторы. То есть яңа бүлек булып, именно һәрбер хәзер зур игътибар биреләчәк шушы саклану чараларына. Маска, респиратор, перчаткалар һәм инде дезинфицирующие средстволар белән куллану. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет или имеющих заболевания, указанное в приложении номер 2 к постановлению Кабинета министров Республики Татарстан от 19 марта 2020 года, не покидать места проживания, пребывания за исключением обращения за экстренной неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы. Следование к месту работы и обратно в случае невозможности перевода на дистанционную форму работы. Обязать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 календарных дней граждан следующих: прибывших, вернувшихся с территории субъектов Российской Федерации. То есть россиянам субъектларның есть очительно пайткан граждан в обязательном порядке 14 көн бойы самоизоляцияда торырга тиеш булалар. Шулай безнең Роспотребнадзор һәм инде медицина хезмәткәрләре тарафыннан билгеләнеп үтелергә тиеш. Совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, прибывшими, вернувшимися с территории субъектов Российской Федерации. При проявлении первых респираторных симптомов лица, указанные в настоящем пункте, обязан незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций. Базар эшләячәк. Базар аппаратында возражение юк. Безнең туклан орыннары эшләмәячәк, шулай бит әйе. Ресторан, кафе, тургай, команда шарлап тагын, бергә җыела торган орыннар эшләмәячәк. Мәчеттә шулай җыелу. Җыела. Тишма предприятие җитәкчеләре сезнең җавапчылыкта кала. Һәрбер строго, һәрбер кешене тикшереп кертү, температура үлчәй торган булырга тиеш, антисептиклар булырга тиеш, респиратор белән, маска белән, ул перчатка булырга тиеш. Менә шул элементлар обязательно булып кала. Барыбер оешма предприятие җитәкчеләренең җаваплылыгында беренче чиратта. Кул җуа торган урыннар, маскалар, антисептиклар, элементлар обязательно безнең үтәлергә тиеш булып
alalar. Расстояние деп әйтелә, ләкин иннән соң авыл хуҗалыгында бик саклау авыр да була торгандыр. Шуңа карамастан кул биреп күрешүләр, контактлар, бергә җыелып торулар, аларны до минимум безгә сезнең белән башкарырга кирәк, эшләргә кирәк инде. Бүгеннән безнең иң бөтен сферада да эшләр башлана. Бигрәк тә инде безнең балалар бакчалары бүгенге көннән балаларны кабул итәләр. Медосмотр үтмичә һәм инде справкасыз балалар кабул ителми, һәм инде җирлектә андый контингент калырга тиеш түгел. Һәм инде шушы масочный режим, үзең саклау режимы, маскалар һәм перчаткалар өйдән чыккан вакытта һәрбер кеше дә үзе белән маскасын, перчаткасын алып чыгарга тиеш. Чөнки әгәр дә светофорда яшел ут янганын көтеп тора икән берничә кеше, ул инде маскасы белән үзен үзе сакларга тиеш. Социаль расстояние саклау мөмкинлеге булмаганда да. Кибеткә яки җәмәгать урыннарында булган вакытта күпләп кеше булганда һәм шул ук вакытта автобусларга кергән вакытта масочный режим һәм перчаткаларсыз кеше кергә тиеш түгел. Кибет хуҗасы да административ чарага тартылырга мөмкин. Бу хакта онытмасыннар иде. Авылдагы кибетләрдә дә шул ук таләпләр һәм инде башка җирдәге кибет нокталарында да. Авыл хуҗалыгында эшләү сферасында бигрәк тә әйтәсе килә, һәрбер безнең бит инде кырда туклану оештырылган. Ашханәдә мин инде үземдә берничә столовойларны карадым. Антисептиклар бар, маскалар бөтенесе дә бар, ләкин ашханә ризыкларын басуга чыгарган вакытта да поварда маскадан без перчатки булырга тиеш түгел һәм шул ук вакытта тукланучылар бер-берсеннән әзрәк ара калдырып тукланырга тиеш була. Шул ук вакытта эш урыннары, ягъни тракторда эшлиме, шофер машинада эшлиме, нинди эш урынында, эш вакытында тоже үзенең эш урыннары дезинфектантлар белән обеззараживаться итәргә тиеш. Безнең обстановка, эпидобстановка пока тыгыз, шуңа күрә инде контактта булып, авыручылар булырга мөмкин, һәм инде бөтен контактныйларны наблюдать иткән вакытта алар самоизоляциядә булалар, анализлары алына. Һәм инде по результатам анализы чаралар күрелә. Шуңа күрә булмас дип әйтеп булмый. Контактныйлар үзебезнең арада да булырга мөмкин, эш урыннарында, бу только җәмәгать урыннарында гына түгел, шулай ук офисларда да эш оештырган вакытта һәм инде кергән вакытта халыкны только масочный режим һәм кулларын обрабатывать итеп дезинфектантлар белән обеспечиваться ителергә тиеш. Сам режим һәм социаль расстояние, масочный режим пока безне саклау чаралары булып тора. Шуңа күрә беркем дә онытмасын иде. 14 бала комплектный мәктәпнең 10-сы эшли башлады. Пока орта мәктәпләр, 9 еллык мәктәпләр эшләмәячәк. Алар инде шул килеш уку елын бетерделәр, дистанцион укырлар. Шуңа күрә моны шулай белеп торыгыз. Ләкин әле кайсыдыр китәләр үтәлеп бетмәү сәбәпле бүген бөтенесен дә ачып тереп булмай. Бала комплектный мәктәпләрнең балалар бакчаларын шуңа аларны әзерләү бара булган көндә. Ансын белеп торыгыз тоже. Мин әйтеп мәдәм, безнең автобус йөри башлаячак хәзерме? Район эчендәге автобус йөри рөхсәт ителде. Район эчендәге маршрутта шәһәр арагына рөхсәт ителмәде. Шаллы Казан маршрутлары пока рөхсәт ителмәй пока безгә. В своем послании президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, о них информацию я принесу. Два блока разделил. Первый – это помощь семьям с детьми. Информацию хочу донести и помощь бизнесу. Второй блок. Первый блок входит: нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка уже в июне, сразу за полгода. Будет в Республике Татарстанда будет зависеть от дохода на душу семью, на одного члена семьи. Безнамибл составляет 9450 рублей, и разовая выплата на полгода сон общараганда 28.116 сум тәшкил итә. Моның өчен заявка бирергә кирәк булачак через соцзащиту.